کسی عمل کو ضرورتاً تعدیث نعمت کے طور پر بیان کرنے میں ریاکاری سے کیسے بچیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم آمین وإیاکم۔ اس میں تو خود ہی اپنے اوپر ہی غور کرنا پڑے گا کہ تحدیث نعمت 100% ہے یا ریا بھی مکس ہے اس میں، اور یہ ایسے عوامل ہیں کہ اس میں واقعی بچنا بہت مشکل ہے۔ یعنی جیسے پیشوا ہے یا جس کی پیروی کی جاتی ہے، ترغیب کے لیے اپنا عمل بیان کرتا ہے، تو اس نیت سے تو ثواب کا حقدار ہے۔ تحدیث نعمت والا بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، ثواب کا حقدار ہے، لیکن ان میں بھی بس وہ رسک فیکٹر موجود ہے، کیونکہ ریا چونٹی سے بھی باریک چال کے ساتھ چل کے عمل میں داخل ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی بحث کی ہے، اور نتیجہ یہی جو مجھے یاد پڑتا ہے بیان ہو رہا ہے، اپنا عمل نہ بتائے۔ بچت اس میں ہے کہ عمل بتانے کی اجازتیں تو موجود ہیں، لیکن بتانے میں پھر وہ رسک فیکٹر ہے، نہ بتانے میں رسک فیکٹر کون سا؟ اب میں جیسے میں بولتا ہوں میں یہ عمل کرتا ہوں وہ عمل کرتا ہوں، اس کے بدلے میں آیت پڑھ دوں، حدیث پڑھ دوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کیا کرو، اب اس کا وزن زیادہ ہے یا میں اپنے اعمال کا ڈنکا بجاؤں، اس کا وزن زیادہ ہے؟ اچھا، پھر اس میں کہ بعض لوگ ہم تحدیث نعمت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس کو مائنس میں لے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے تو بعض اوقات ایسے مبلغین کو سمجھانا پڑا ہے، بالکل مجھے کہا گیا کہ اس کو سمجھاؤ کہ جب دیکھو اپنی مثالیں دیے جا رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری یہ دعا قبول ہوگی، میرا فلاں ہو گیا، تو اس طرح لوگ اس سے بزن ہو رہے تھے۔ یہ فیکٹر بھی موجود ہے۔ ہاں، تو اب اگر کوئی پیشوا ہے یا پیر صاحب مریدوں سے کہہ رہے ہیں یا استاد اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، تو اس طرح بعضوں کا تو رسک کم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے بدگمان ہونے کے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہر مرید ضروری نہیں کہ وہ طریقت کے رازوں سے بھی آشنا ہو، جانتا ہو، وہ کہ طریقت میں سے ماننا ہوتا ہے، سوچنا نہیں ہوتا۔ یہ ایک مدنی پھول ہے، اس میں اگر بندہ سوچے گا تو گیا، جبکہ بک گیا، اور کوئی شرعی طور پر کوئی اس میں قباحت بھی نہیں ہے، پھر خامخواہ اپنے وسوسے پالنا، یہ کیوں بتا رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، تو اپنا مزید مجھے عقیدت میں پکا کرنا چاہتے ہیں، کچھ مجھ سے مال کھینچنا چاہتے ہیں وغیرہ، تو یہ وسوسے خطرناک اور بعض صورتوں میں تو گناہ کی طرف لے جائیں گے۔ یوں مطلب یہ کہ بہرحال تحدیث نعمت اور یہ جو کچھ ہے، میں نے اس کہا نا کہ جتنا ہو سکے آدمی اپنے کارنامے، یعنی جو پیشوا ہو وہ بھی اگر بچے تو اچھا ہے۔ ہم نے بھی تو تقریریں خطابات سنے نا، فقیر نے یہ کیا، فقیر نے وہ کیا، اس طرح ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی وسوسوں کا شکار ہونا، مجھے پتہ ہے مجھے لوگ کس طرح باتیں کرتے ہوتے تھے جب کوئی دور تھا اس کی بات۔ اب تو سر اب تو موقع نہیں ملتا اس طرح کی باتوں کا، تو یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت مقرر بھی بول رہا ہوتا ہے، نعت خواں بھی بول رہے ہوتے ہیں، کیا اپنے مطلب 2 دن سے جاگا ہوا ہوں، گلا بیٹھا ہوا تھا، حاجی صاحب فلاں کا فون آ گیا، میں انکار نہیں کر سکا، حضرت کا فون آ گیا، پیر صاحب کا، تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں حضرت کی دعا سے، میں بولوں گا میرا گلا۔ اب یہ ہوشیاریاں چھوڑ یار، ثنا خان نہیں کرنا سرکار کی یار، یہ لگے ہوتے ہیں، مطلب اپنی اپنی مطلب بولی بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیجوں کا رنگ ہے، یہ تو آپ میں اور مجھ میں نہ آئے تو اچھا ہے، سنتیں بیان کرتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لیکن پھر بھی میں نے تحدیث نعمت کے لیے بولنا اور ترغیب کے لیے بولنا یہ منع انہیں ناجائز نہیں کہا، وہ اپنے دل پر غور کریں کہ بول رہا 100% درست ہے، تو بھلے بولے، اب بھی آئندہ کے لیے خطرہ محسوس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا کوئی بول رہا تھا، ہمیں بدگمانی کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اس کی نیت ہی نہیں پتہ، ہم نیت پر حملہ کرنے والے ہوتے کون ہیں، ہم نیت پر حملہ کریں گے، ہم بچ جائیں گے، وہ بچ کے نکل جائے گا، یعنی واقعی اس کی نیت خراب بھی ہو، لیکن معاملہ تو دل کا ہے نا، اور دل پر ہم حکم لگا نہیں سکتے، آیت پڑھو نا، دل پر حکم لگانے والی۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ، اور بے شک کان یعنی سماعت،
बसारत आंखें और दिल, इनमें से हर एक के बारे से कल सवाल किया जाएगा। तो बख्श बे हिसाब के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। तो ये बहरहाल अमल जाहिर करने वाले को चाहिए कि दो बातें पेश नजर रखे। उन लोगों पर अमल जाहिर करे जिनके बारे में यकीनी तौर पर मालूम हो या गालिब गुमान हो कि वो इसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि बहुत सौ की पैरवी उनके घर वाले तो करते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं करते। बाज की पैरवी पड़ोसी करते हैं मगर अहले महल्ला नहीं करते, जबकि बाज लोगों की पैरवी अहले महल्ला भी करते हैं। मशहूर और मारूफ उलमा दीन ही ऐसे होते हैं जिनकी पैरवी कसीर मखलूक करती है। गैर आलिम अगर अपनी इबादत जाहिर करेगा तो कभी उसे रियाकार कहा जाएगा और कभी निफाक की तोहमत भी लगाई जाएगी। लोग पैरवी के बजाय उसकी मजम्मत करेंगे। लिहाजा गैर आलिम को बगैर किसी फ़ायदे के अपनी इबादत जाहिर करना मुनासिब नहीं। तरगीब की नीयत से वही शख्स अपना अमल जाहिर करे जो इसका अहल हो, और इन लोगों पर जाहिर करे जो इनकी पैरवी करते हैं। अमल जाहिर करने वाले को चाहिए कि अपने दिल पर खूब गौर कर ले, क्योंकि बाज़ों का दिल में छुपी दिखावे की मोहब्बत अमल जाहिर करवाती है और ज़रिया बन जाता है कि लोग पैरवी करेंगे। हालांकि दर हकीकत ऐसा शख्स अपनी ख्वाहिश की वजह से अमल को मुज़य्यन करता, सजाता है ताकि लोग उसकी पैरवी करें। अपने आमाल जाहिर करने वाले हर शख्स का हाल यही है, सिवाय चंद मजबूत इखलास वालों के। कमज़ोर इखलास वाले को चाहिए कि इस तरह से अपने आप को धोखा न दे, वरना हलाक हो जाएगा और ख़बर ना होगी। ये अवाम और खवास का फ़र्क। खवास से मुराद वही कि जिनका इखलास कामिल हो, अवाम से मुराद हम जैसे कमज़ोर लोग जो इखलास के अलिफ से भी सही माने में वाकिफ़ नहीं होते और समझ बैठते कि हम आप बहुत मुखलिस है ना। ख़त में भी पहले तो लिखते थे, अब भी लिखते होंगे आपका मुखलिस। आपका मुखलिस अगर आप बोलो ना कि वो आज दवा लेनी थी अम्मी के लिए, पैसे नहीं है मेरे पास, 200 रुपये की टेबलेट्स लेनी है, अब आपका मुखलिस पता चलेगा कि मुखलिस है या दिल का मुफलिस है। तो कहे वो जो दिल में वाकई दिल उसकी तायद करे कि इसका मुखलिस है, तो अगर इसको मदद की हाजत होगी तो मदद भी करेगा, इसको ताउन करेगा। मतलब देखिए खाली लफ्ज़ मुखलिस, तो फिर उसे लफ्ज़ ना लिखे, ना बोले, ज़रूरत भी नहीं बोलने की, लिखने की कि मैं आपका मुखलिस हूँ। बाकी ये नहीं कि गैर आलिम या गैर मारूफ एक आम छोटा सा मतलब आदमी है, एक मुबल्लिग बोलता है कि मेरी इतने दिनों से तहज्जुद नहीं छूटी, तो इतने अरसे से इशराक और चाश का पाबंद हूँ, कभी नागा नहीं हुआ। तो काहे को बता रहा है यार, ये तुम ऐसे थोड़ी हो, ये पीर साहब थोड़ी हो या कोई ऐसे उस्ताद थोड़ी हो कि तुम्हारे सैकड़ों शागिर्द हैं जो तुम्हारी आवाज़ पर लब्बैक के कर इशराक के लिए खड़े हो जाएंगे। तो अपना मतलब इमेज, बाज़ इमेज बनता है कि नेक आदमी है, बाज़ ये इमेज शैतान मसवस रियाकार आदमी है। हालांकि रियाकार बोलना नहीं चाहिए, कोई अपने अमल को जाहिर करे उसको रियाकार नहीं बोल सकते जब तक कोई करीना वाज़े कहाँ से लाएंगे। तो ये है बहुत मुश्किल किसी को रिया का हुक्म लगाना, ये भी गलत है। लोग बोल देते हैं कोई रो रहा है नात शरीफ सुनकर, रिया कर हमें दिखा रहा है, दुआ में रो रहा है हमें दिखा रहा है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वाकई वो रियाकारी कर भी रहा हो, लेकिन चूंकि हमें इल्म नहीं, हमने तो अटकल से कहा ना हम गुनाहगार हो चुके, ये भी देखना है। तो अल्लाह पाक इखलास नसीब करे। तो इसके लिए तसव्वुफ की कुतुब जो है ना, कल भी अर्ज़ किया था शायद मैंने कि इहया उल-उलूम, मिनाजुल आबिदीन, क़ुतुल क़ुलूब, इस तरह की जो भी मुकाशफ़तुल क़ुलूब, इस तरह की किताबों का मुताला होना चाहिए और ये मुताले में मुसलसल होनी चाहिए। यानी अपने पास इसी यानी कि जैसे हथियार रखता है ना आदमी, तो ये हथियार की तरह अपने पास हो, मुताला भी करे ज़रूरत है। फिर खोल के कोई सा टॉपिक आया तो उसको देख ले, फिर देख ले, अंडरलाइन कर लें, इसकी लिस्ट याददाश्त के जो पर्चे हो तो उसमें लिख ले कि इस तरह। मेरी तो बहुत पुरानी आदत है लिखना, याददाश्त के पर्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाद में छपने शुरू हुए। मकतबतुल मदीना की किताबों पर मैं साइडों पे लिखता था, अंडरलाइन करता रहता था, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो कभी
वैसे ही खोलते खोलते कुछ और ढूंढ रहे तो अंडर लाइन पर नज़र पड़ी तो एक तजस्सुस में तो क्या लिखा हुआ है, कोई ख़ास बात लगती है, फिर तो ताज़ा हो जाती है। या गफलत हो गई थी तो वो बेदार कर देती है वो इबारत पढ़कर, तवज्जो हट जाती है इंसान की। तो यूँ अपनी ज़ाती किताबों पर ये सब कर सकते हैं आप, हो सकता है करते भी हो। तो मुताला छोड़ा आप गए काम से, मुताला नहीं छोड़ना है, हर वक्त अपने मुताले को जारी रखें दीनी किताबों को, तो इंशाअल्लाहुल करीम इससे सब मतलब मदीना होता रहेगा, आपकी मालूमात में इंशाअल्लाह मज़ीद इजाफे की सूरत बनती रहेगी।